نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اس سے پہلے ہم نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے تعلق سے کچھ باتیں شیئر کیا تھا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ آج 25 رمضان المبارک ہے، کل 26 رمضان المبارک اور رات 27ویں ہے، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں شب قدر کہتے ہیں۔ اپنی زبان کیا قرآن عظیم میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو کل شب قدر کی رات ہے۔ شب قدر کی بہت فضیلت حدیث مبارکہ میں آئی ہے، اور قرآن عظیم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ قرآن پاک کی سورہ قدر کی پوری آیت مبارکہ ہے جو لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے۔ حضرات محترم، لیلۃ القدر کی فضیلت آئیے حدیث رسول دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا حافظ حدیث کثیرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا آقا نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور نیت ثواب کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، لیکن ایمان ہونا شرط ہے۔ ایمان ہوگا تبھی اس کی فضیلت ہمیں میسر آئے گی، تبھی اس کے ثواب ہمیں اور آپ کو ملیں گے۔ لہٰذا ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ شب قدر کی رات میں قیام اللیل کریں، قیام کریں، رات میں قرآن عظیم کی تلاوتیں کریں، نوافل پڑھیں، اور بھی اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ فرمان خداوندی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مسلمان اس رات عبادت کرے اسے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا جس تاریخ میں کوئی اعلیٰ کام ہو وہ دن، وقت اور تاریخ تا قیامت افضل و اعلیٰ رہتے ہیں۔ دیکھیے، شب قدر میں ایک ہی بار قرآن نازل ہوا، مگر یہ رات قیامت تک افضل و اعلیٰ قرار پائی۔ ہر سال مسلمان ذوق و شوق سے عبادت کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا رہے گا۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں یہ آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد نے فرمایا، کیا فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو تمام رات عبادت کرتا تھا اور تمام دن جہاد میں مصروف رہتا تھا۔ اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے، 1000 مہینے اس نے عبادت کی تھی۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 1000 بنی اسرائیل کے لوگ 1000 برس عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے خواہش ظاہر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعہ شب قدر انہیں نصیب فرمایا، اور شب قدر میں لیلۃ القدر جیسی ہمیں نعمت عطا فرمائی، اور لیلۃ القدر جیسی عظیم رات ہمیں عطا فرمائی جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ریاضت کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں آخری عشرے میں معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ شب قدر کی رات میں نفل پڑھنے کی کچھ ترکیبیں علماء نے بیان کیا ہے، وہ سے میں یہاں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی بار آپ بعد نماز عشاء 7 بار انا انزلناہ پڑھے، اس کی فضیلت ہے، ہر مصیبت سے نجات ملے گی، 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ دوسری چیز،
2 रकात नमाज आदमी पढ़े, तरकीब उसकी ये है कि हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद में यानी सूरह फातिहा के बाद में 1 बार इन्ना अंज़लनाहु, 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद हर रकात में पढ़े। इसकी फजीलत है शब कद्र का सवाब हासिल होगा, एक शहर जन्नत में दिया जाएगा जो मशरिक से मगरिब तक लंबा होगा। और 4 रकात वाली है, ये तो 2 रकात वाली है। 2 रकात वाली एक तरकीब और है, 2 रकात पढ़े, तरकीब हर रकात में अल्हम्द के बाद 7 बार इन्ना अंज़लनाहु पढ़े, 7 बार कुल हु अल्लाहु अहद, सलाम के बाद इस्तगफार करें और दुरूद शरीफ पढ़ें। इसकी फजीलत यह है कि अल्लाह ताला उस नमाज के पढ़ने वाले को और उसके माँ बाप को बख्श देगा। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है शब कद्र में नवाफिल पढ़ने की। और 4 रकात वाली दो चीज़ें बता दें, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ बयान की गई हैं, बहुत ज़्यादा नमाज के तरीके बयान किए गए हैं नवाफिल। 4 रकात वाली दो चीज़ें बता दूं। 4 रकात नमाज पढ़ें एक सलाम के साथ। तरकीब हर रकात में अल्हम्द के बाद 3 बार इन्ना अंज़लना, 7 बार कुल हु अल्लाहु अहद। फजीलत क्या है? इसकी फजीलत यह है कि अल्लाह ताला मौत की सकरात से आसान कर देगा, कब्र का अजाब दूर कर देगा। सुबहान अल्लाह। और 4 रकात एक सलाम के साथ दूसरी नवाफिल पढ़ना चाहते हैं तो 4 रकात एक सलाम के साथ। तरकीब है कि हर रकात में अल्हम्द के बाद 1 बार अलहाकुमुत तकासुर, 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद। इसकी फजीलत है जन्नत में 4 सतून मिलेंगे जिनके हर सतून पर 1000 महल होंगे। सुबहान अल्लाह। ये फजीलत है अल्लाह तबारक व तआला हमें शब कद्र की रात में नवाफिल पढ़ने का देगा। तो चाहिए जितने भी मुसलमान हैं, तमामी मुसलमानों से गुजारिश है कि तमामी मुसलमान खूब एहतमाम करें, अपने घरों पे नवाफिल पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो क़ज़ाए उमरी, जो हमारे ऊपर कर्ज नमाजें हैं, क़ज़ा हैं, वो हम नमाजें ऐसी मुतबर्रक रातों में अदा करें और आखिरी अशरे में अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करें। आज देखा ये जाता है कि लोगों के दिलों में एक दूसरे के बुग़्ज़, एक दूसरे का कीना, एक दूसरे से दुश्मनी, माँ बेटे का दुश्मन, बेटा माँ की दुश्मन है, इसी तरह बेटी माँ की दुश्मन है और माँ बेटी की दुश्मन है, इसी तरह बाप बेटे में दुश्मनी, भाई भाई में दुश्मनी, दोस्त अजीज़ व क़रीब रिश्तेदारों में दुश्मनी है। तो हज़रात मोहतरम, आपसे हम गुजारिश करेंगे कि ये दुनिया चंद दिन की है, इस दुनिया में आप दुनिया के खातिर एक दूसरे से झगड़कर कोई फ़ायदा हमें हासिल होने वाला नहीं है सिवाय नुकसान के। हमें चाहिए कि अखलाक से एक दूसरे के सामने पेश आएं, खंदा पेशानी के साथ मिले, सलाम व कलाम जारी रखें। और जब हमारे अंदर अखलाक होंगी, हमारे अंदर हमारा दिल साफ़ व शफ़ाफ़ होगा तो इंशाअल्लाह इसी रातों में हमारी इबादतें रब की बारगाह में काबिल कबूल होंगी। इंशाअल्लाह हमें ढेर सारे अजर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ईमान पर कायम रखे, तमाम मुसलमानों को ईमान पर कायम रखे और एक दूसरे से अगर हमारे बोलने में या किसी भाई की दिल आज़ारी हमारे तरफ से हुई हो तो हम आखिरी अशरे में उससे माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह उसके रसूल के वास्ते माफ़ कर दीजिए और अपने भाइयों को, अपने दोस्त अजीज़ व क़रीब को, अपने रिश्तेदारों में से किसी से कोई अनबन हो गई हो तो खुदारा अल्लाह उसके रसूल के वास्ते एक दूसरे को माफ़ करने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे के लिए मोहब्बत दिल में पैदा कीजिए, एक दूसरे के दिल में दूसरे के लिए उल्फत दिल में पैदा कीजिए, मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर कीजिए। अगर ईमान वाला है तो ईमान वालों से मोहब्बत की जाएगी, कुफ्र से मोहब्बत नहीं की जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप तमाम हज़रात एक दूसरे से मोहब्बत करें। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर सबसे पहले हमें, उसके बाद तमाम मुसलमानों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और नवाफिल की बहुत सारी फजीलतें रह गई हैं, अब मैं बयान करूँ तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। अगर किसी को ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, उस पर हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी तफसील दे देंगे। और बहुत सारी फजीलतें शब कद्र की हैं। बस यूँ जान लीजिए कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कुरान कहता है ये ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने को इबादत करे तो इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना सवाब लैलतुल क़द्र की रात में इबादत करने से, कुरान पढ़ने से, नवाफिल पढ़ने से, क़ज़ाए उमरी पढ़ने से मिलेगा। अल्लाह ताला को राज़ी कीजिए। दुनिया नाराज़ हो जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्लाह अगर नाराज़ हो गया
تو یاد رکھیے ہمارے دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائیں گی. اسی لیے رب کو بھی راضی کرے اور آپس میں اخلاق و محبت پیدا کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.